Christmas umewadia, furaha iliyoje mimi nakwambia, sherehe kemkem zimepangiwa, sababu mfalme Yesu amezaliwa. So Mary, did you know that your son was the one, the great I am? Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, did you know that your son was the one, the great I am? Mary, did you know? Mary, did you know? The reason for the jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Nasema tena jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Imba nami Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Mwaka mzima Yesu amekulinda, japo ibilisi alikuwinda, kwako Yesu akawa ndo kiinga, shida zako zote akazipinda. Kwa hivyo wecheza na ushereke, shukurani mpe usijiweke, amekupa zawadi ya kipekee, aliye na vita asikulete. Kwa hivyo wecheza na ushereke, shukurani mpe usijiweke, amekupa zawadi ya kipekee, aliye na vita asikulete. Tujiunge wote kwenye party, tujiongeze kama hisabati, hakuna cha chuki humu kati. This is the Happy New Year party. Kwa hivyo imba nami Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Kwa hivyo imba nami Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year to you, you and you. हम लोग जानते हैं इस साल पूरी दुनिया इस कोविड-19 महामारी से परेशान है, इसीलिए हम लोग इस बार क्रिसमस उतना धूमधाम से नहीं मनाएंगे। फिर भी अपनी ओर से कुछ तैयारी किए हैं और जिस प्रकार 25 तारीख को सुबह से शाम तक, विशेष करके शाम को हज़ारों की संख्या में सिर्फ न केवल ईसाई लोग लेकिन बेसी अन्य धर्म के लोग गिरजा देखने के लिए आते हैं। लेकिन इस महामारी के चलते इस बार हम लोग शरणार्थियों के लिए गिरजा का मुख्य द्वार बंद करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और अगर हम लोग उनको आने देते हैं तो बहुत संभालना मुश्किल होगा। इसीलिए हम लोग इस बार लोगों को घुसने नहीं देंगे। सिर्फ हम लोग हमारे चर्च के सदस्य, हम लोग का प्रेयर सर्विस होता है उसमें आएंगे, उसके बाद जब उन ख़त्म हो जाता है, निकल जाते हैं, तो हम लोग गेट बंद ही रखेंगे। इस बार तो विशेष रूप से हम लोग इस कोविड-19 रूपी महामारी से इस दुनिया की मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि यह महामारी जल्दी ख़त्म हो और पूरी दुनिया के लोगों को इस महामारी से छुटकारा मिले और शांति मिले। इस बार तो चैलेंज है कोविड को लेकर, क्या क्या तैयारी आप लोग करते हैं? ऐसे चर्च में हम लोग का अभी शाम भी सैनिटाइज कर लिए हैं पूरे चर्च को, कंपाउंड को भी, और चर्च के मुख्य द्वार पर सैनिटाइज़र रखा गया, उसको लगाएंगे और सबको, और अपने से पर्सनल सैनिटाइज़र भी ला सकते हैं। उसके बाद जब लोग चर्च में प्रवेश करते हैं तो सबको मास्क पहनना है और एक दूसरे से थोड़ा दूरी बनाए रखना है। प्रशासन की ओर से क्या क्या परहेज करने के लिए आप लोगों को बोला गया? प्रशासन से कोविड चल रहा है, या प्रशासन से वही कहा गया है कि हम लोग न केवल अपनी सुरक्षा रखें बल्कि दूसरों की सुरक्षा भी रखें। इसीलिए हम लोग चर्च को पूरा सैनिटाइज किए हैं और सब मास्क पहन के आएंगे। आपका नाम है परिचय? फादर लिनुस टोप्पो।
You know it, you know it, you know it's Benty again. Muda wa Christmas umewadia, furaha iliyoje mimi nakwambia, sherehe kemkem zimepangiwa, sababu mfalme Yesu amezaliwa. So Mary, did you know that your son was the one, the great I am? Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, did you know that your son was the one, the great I am? Mary, did you know? Mary, did you know? The reason for the jingle bell, jingle all the way. এই যে ক্যান্ডেল লাইট ফাউন্ডেশন সারা বছর ধরে তারা চার্চের পরিষেবা চালায় এবং বেশ কয়েকটা প্রেয়ারে আমাকে তারা আমন্ত্রণ জানিয়েছে এর আগে, এবং আমি সবগুলো অনুষ্ঠানে তাদের ডাকে এসেছি। আপনাদের সঙ্গে বারবার দেখা হয়েছে এবং আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি। আমি আজকে 25শে ডিসেম্বর খালি একটাই কথা বলবো যে দেখুন, আমাদের দেশে মার্চ মাস থেকে এক ভয়ানক রোগ করোনা ভাইরাস সারা পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রাজ্য এবং আমাদের শহরে এই করোনা ভাইরাসের অনেকেই আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু ধন্যবাদ জানাবো আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে, যে আমাদের রাজ্যের মানুষের কথা চিন্তা করে তিনি সারা বছর এক বছরের জন্য তিনি রেশন বিনা পয়সায় করে দিয়েছেন। যারা যে সমস্ত পরিবার যারা রোজ রোজগার করেন, রোজ আনেন, রোজ খান, এই করোনা ভাইরাসের লকডাউনের সময় তারা কি খাবেন, তাদের পরিবারগুলো কিভাবে বেঁচে থাকবে, এই কথাটা কিন্তু একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভেবেছেন। করোনা ভাইরাসের চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ। যারা প্রাইভেট হসপিটালে চিকিৎসা করিয়েছেন তাদের কাছে শুনবেন যে করোনা ভাইরাসের জন্য 5 লক্ষ 10 লক্ষ টাকা বিল এক একজন করোনা ভাইরাস রোগীর কাছে তাদের দিতে হয়েছে। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাবো যে আমাদের রাজ্যে যারই করোনা ভাইরাসে যিনি আক্রান্ত হয়েছেন তার চিকিৎসা বিনা পয়সায় করার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। আমাদের এই জেলায় যাদেরই করোনা হয়েছে দুর্গাপুরের সনকা হাসপাতালে অত্যন্ত ভালোভাবে তাদের চিকিৎসা এখনো দেওয়া হচ্ছে এবং হাজার হাজার মানুষকে দেওয়া হয়েছে। তারা সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে তাদেরকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আজকে এই মঞ্চ থেকে রাজনীতির কথা বলা ঠিক নয়, কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলের কথা না বলে আমি আরেকটা সরকারের কথা বলি। কেন্দ্রে একটা সরকার আছে, যে সরকারের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী। এই করোনা ভাইরাসে মানুষ যখন কি খাবেন, কিভাবে বেঁচে থাকবেন, মানুষ সেই কথা চিন্তা করছেন বা করছিলেন, তখন এই কেন্দ্রীয় সরকার বা তার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মাত্র 2 বারের জন্য তিনি টিভির পর্দায় এসেছিলেন এবং প্রথমবার তিনি কি বললেন ঘন্টা বাজাও, আর দ্বিতীয়বার এসে কি বললেন দিয়া জ্বালাও। বলুন তো, ঘন্টা বাজালে মানুষ খেতে পাবে না করোনা ভাইরাস যাবে? বলুন তো, প্রদীপ জ্বালালে, দিয়া জ্বালালে মানুষ খেতে পাবে না করোনা ভাইরাস যাবে? তাই একটা সরকার খালি মানুষকে ধাপ্পা দিয়ে যাচ্ছে, খালি মানুষকে বিভ্রান্ত করছে, মানুষের কথা ভাবছে না।
মানুষের কিভাবে পাশে দাঁড়ানো যায় সেই কাজ করছে না, খালি মানুষকে বোকা বানিয়ে আজকে সরকারে বসে মানুষের যেখানে চাকরি করতেন, যেখান থেকে মানুষ রোজগার করতেন, আজকে সেই জায়গাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। রেল কোম্পানি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, ব্যাংকগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বিএসএনএল থেকে শুরু করে যারা চাকরি করতেন, খালি এই 6 বছরে কোটি কোটি বেকার হয়ে গেছে যারা চাকরি করতেন। তাই প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যে প্রভু আমাদেরকে আশীর্বাদ করুন, যাতে আমাদের এই রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ আমরা যেভাবে সমস্ত ধর্মের মানুষ, সমস্ত জাতির মানুষ, সমস্ত ভাষাভাষীর মানুষ আমরা যেভাবে নিজের ভাই বোন, নিজের পরিবার, একটা পরিবারের মতো থাকি, পশ্চিমবঙ্গ পরিবার, এই পরিবারকে যারা ভাঙার চেষ্টা করছে, প্রভু তাদের যাতে সেই কাজ সফল না হয় সেই প্রার্থনা তার কাছে করি। এবং প্রভুর কাছে আরো একবার প্রার্থনা করি আমাদের এই অঞ্চলে যারা বসবাস করেন তাদের পরিবারগুলো সুখে থাক, তাদের পরিবারের আরো উন্নতি হোক এবং আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের আরো উন্নতি হোক। এইটুকু কথা বলে আজকে 25শে ডিসেম্বর সবাইকে আরো একবার মেরি ক্রিসমাস, হ্যাপি ক্রিসমাস সবাইকে জানিয়ে আগামী বছর আপনারা আরো ভালো হোক, আরো ভালোভাবে থাকুন এই কামনা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। प्रभु यीशु जन्मदिन आपसे सुनेंगे, पहले फोटो बात चलेंगे, सुन लीजिए उनका स्पीच, सुन लीजिए सरकार। আমরা কোভিড-19 মধ্যে দিয়ে হাঁটছি। সারা বিশ্ব, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা মানুষ আমরা সবাই শুধু আমরা কেমন করে বাঁচবো, অপরকে কেমন করে বাঁচাবো, এই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমাদের দিন বেরিয়ে যাচ্ছে। 25শে ডিসেম্বর মিস্টার রাজেশ চৌধুরী বাইবেলের উক্তিগুলো শুনছিলাম বলছি প্রভু বিশ্বের শান্তির উদ্দেশ্যে উনি কি কি বলে গেছেন। যাতে শান্তির বাতাবরণ থাকে, মানুষের মুখে হাসি থাকে, প্রভু যিশু কি কি বলে গেছে। আজকে 25শে ডিসেম্বর মানুষের একটা প্রবণতা থাকে, জাত পাত ধর্ম নির্বিশেষে আমাকে কেক খেতে হবে। কেক কেন খেতে হবে? রাজেশজি সেই বাইবেলের উক্তি থেকে উনি শোনালেন আমাদের। বহু মানুষ জানেন না, আমরা অনেকেই জানি না, কিন্তু 25 তারিখে বাড়িতে একটা হাতে করে কেক নিয়ে যেতে হবে। সচরাচর আমরা 365 দিনের মধ্যে ওই একটা দিনই আমাদের কেক নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা। এটা কিন্তু কেউ বলে দেয়। বহুর এমন দেয়া যে বাড়িতে 25 তারিখে একটা কেক যে পরিবারে সেরকম অস্ত্র সম্পত্তি নেই, খুব বেশি উপার্জন নেই, সেও কিন্তু একটা কম দামের একটা কেক বাড়িতে নিয়ে যায়। এটা আমার মনে হয় প্রভু দয়া ছাড়া প্রত্যেক মানুষ, প্রত্যেকটা দেশ থাকে আজকের দিনে একটু কেক চলে তারা। আজকে প্রভু দয়া
যে আপনাদের এই সবারই মাঝে আমিও উপস্থিত থাকতে পেরেছি। উনি আমাদের বরিষ্ঠ বড়দাদা আদমপুর থেকে চলে এসেছেন, ডাক্তার বলতে আমাদের সময় রয়েছে। কোভিডের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, সেখানে একমাত্র মানুষ যে লড়াই করছে সেই লড়াইয়ের খোরাক জোগানোর জন্য প্রভুর কাছে সেই শক্তি দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করার জন্য আজকের দিনটা এছাড়া আর কিচ্ছু নেই। এই মানব সমাজে প্রভু সেই শক্তি দিন, এই সমাজ ব্যবস্থা আবার সেই নতুন ঢঙ্গে চলবে, মানুষের মুখে হাসি ফুটে আসবে, এটাই চাই। এখানে কি কি অ্যাক্টিভিটিস আপনারা করলেন? এখানে সবাইকে সচেতন করার কথা বললাম, প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলাম, কচি কাচাদের তার পারফরমেন্স, তাদের আগামী দিনে তাদের চলার পথ আরো সুগম হোক সেই প্রার্থনা করলাম প্রভুর কাছে।